गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। हर गोबिंद शुभ मात प्रकाशक। गुरु हर राय नाम कार जोरी, नमो कार जोरी। गुरु हर कृष्ण मनावूं बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला, वाहे गुरु परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बेसाला। तरों तरा पग पुन पुन सीसा, पग पुन पुन सीसा। बंदों जी बार बार जगदीशा। जाम है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। धन श्री गुरु ग्रंथ उदद बंदों कर अनुराग। एक ओंकार सतगुरु जिह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। जगत असत लखत है जो, मान हित दंभ करे न सो। एक मन हवै जो नाम जपाही, मिल है सो नामी के माही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे हां। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी
चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सत दीपां दी यात्रा तो बाद जदों सतगुरु वापस इस जंबू दीप आए ने, जिसनों भारत खंड भी आख्या गया है। सतगुरां जी की भेंट मुलाकात सिद्ध जोगी लोकां नाल हुंदी है। ये अस्थान है जिसनों गुरु गोरख दा, जोगियां दे गुरु दा तप अस्थान किया जाता है। जिहड़ी मानो उसकी कर्म भूमि है। मनुखी जीवन विच जिहड़ा कर्म है, इसे तो मनुख दे भाग लिखे बन जाते ने और बनते ने। जदों सतगुरु सानू बार बार कहते ने किरत करो, तो मेरे वर्गे सोचते ने भी जदों वेले रिया रोटी मिलती है, जदों मंग पिन के काम चलता है, जदों खोई मोई करके काम हो रहा है, जदों लुट घसुट नाल रोटी पक रही है, तो किरत करन दी की लोड़ है। तो ये चेता रखना भी तुसी अगों वास्ते अपना अकाउंट जिहड़ा है वो खत्म कर रहे हो। जदों असी रब दे घर जाना है, उत्थे कर्मी आपो अपनी दा पाठ है। देखो ना, जिन्हें माड़े कर्म कीते होणगे उन्हें सजा मिल जाएगी, जिन्हें पुण्य कर्म कीते होणगे उन्हें बख्शिश मिल जाएगी। मैं किसी दा बोलिया सुन रहा सी, वो कहंदे भी जिहड़े तुसी पुण्य करदे हो, ये तुहाडीआं 7 पीढ़ियां पुंचदियां ने। तो ये भी चेता रखियो कि जिहड़े तुसी पाप करदे हो वो 7 पीढ़ियां नूं भोगणे पैंदे ने। ये ना भुलना। इन्हां चीज़ां दे पुण्य फल, इन्हां चीज़ां दे पाप तुहाडे तक मुकदे नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी वडियाई और लानत ये नाल नाल ही चलदी है। तुसी कर्म ही नहीं करोगे, तुहाडे कर्म पैदा ही नहीं होणगे। अज दी अंग्रेजी का एक बड़ा वधिया शब्द है जरनेट। कर्म तो की अर्थ है, तुसी कुछ जरनेट करना है। तुसी कर्म ही नहीं किया, जरनेट कुछ होएगा ही नहीं। तुसी कुछ करोगे तो उहदे विचों कोई चीज़ पैदा होएगी ना। तुसी कीता ही कुछ नहीं। जिन्हां ने तप कीते, जिन्हां ने कर्म कीते, तो इसनों आख्या गया कि एक गुरु गोरख की कर्म भूमि है, जिथे बैठ के उन्हें बड़े बड़े तप किए। उन्हें गुरु साहब ने
गुरु साहब जी नूं सिद्ध जोगी मिले। और तुसी एक वेखो, शायद ये गल साडी समझ विच आ सके कि एक चीज नाल दूजे दा संबंध किन्ना है। जे जोगी किरत नहीं सी करदे, सतगुरु ने बाणी च लिखे, मखट्टू होए के कन्न पढ़ाए। वो करदे की सी? वो किसी दा भला नहीं सी करदे। तुसी वेखो, जिन्ने वारी गुरु साहब नूं मिले ने, अगों फिर मिलणगे। जो अज दे पंजाबी दे विच आपां कह सकते हैं ना भी वो ये तो बंदा कहंदे ते शरारती है। शरारती का अर्थ जिहड़ा है ना, वो सारा टोटल बैड सेंस विच नहीं है। आम करके असीं इहनूं सारे अर्थ दे बैड सेंस विच ही कढदे आ। हुण वेखो ना, गुरु साहब जोगियां नूं मिले ते गुरु साहब नूं उन्हां ने एक तिल मत्था टेकिया जां भेटा कीता। तिल की है? एक छोटा जिहा अनाज का दाना। चलो तुहाडे कोल नहीं कुछ हैगा ते चलो तिल ही सही। कई बार तुसीं अरदास च भी सुनिया होएगा, कई गुरु के ग्रंथी इदां बोलते भी ने कि महाराज संगतां दी तिल फुल भेटा प्रवान करनी। वो तिल का मतलब होंदा एक छोटा जे अनाज के दाने जिन्नी भी भेटा प्रवान करनी। ते फुल का अर्थ की है कि जे किसी ने बनस्पति की कोई पत्ती लिया के तोड़ के मत्था टेकी तो भी प्रवान कर लेनी। ये ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि करोड़ों लखां की भेटा होनी चाहिए है। भेटा तो कौड़ियां की भी हो सकती है। भाई गुरदास जी ने इसका वर्णन भी किया है कि भावनी भगत भाए कौड़ी, अगर भाग राखै ताहे गुर सर्ब निधान दान देत है। चलो तिल मत्था टेकिया वही सही। हुण उदू होर अगे तुर पे कहन लगे जी सारियां च वंड दिओ। पहला मत्था तिल टेकिया, छोटा जिहा अनाज का दाना, फिर क्या जी इनू सारियां च डिस्ट्रीब्यूट कर दिओ, वंड दिओ जी इनू। हुण ये की सी? एक शरारत सी कि वेख्या जाए कि गुरु साहब दे कोल कोई शक्ति हैगी है, तो जे होवेगी भी ते तिल किवें वंड सकदे ने? ये किवें हो सकदा है? तिल किवें वंडिया जा सकता? गुरु जी ने तिल भी वंड के दे दिता। ये कल की कथा विच आपां सुनिया। फिर वो आगे जी वेखो जी, बिना योग तो ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान तो बिना मुक्ति नहीं हो सकती। गुरु जी कहन लगे नहीं, नाम तो ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान तो मुक्ति पैदा होती है, योग तो नहीं। वैसे भी मैं आप जी को बेनती करा, योग के अर्थ वो ही ने जेडे आरामदेव करदा है। योगा की है कि एक्सरसाइज है। हुण इन्होंने रामानंद सागर वाला काम किया कि योगा दियां कैसटा बना दित्तियां, उहदे च मंत्र वड़ दिते। मंत्रां दा उहदे नाल की लेना देना है? योगा दा मंत्रां नाल कोई लेना देना नहीं। योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज है। योगा दियां कई पद्धतियां ने, कोई एक पद्धति थोड़ा है कोई। ये तो इवें ही है जिवें अज असीं वेखी जाने भी हर चीज़ दे विच लिया के धर्म खड़ा कर दिता जाता है। जिवें मैं आप जी को बेनती करा भी जिवें लोहड़ी आ गई, हुण दसो लोहड़ी का धर्म नाल की संबंध है? असीं चुकियां मूंगफलियां ते रिओड़ियां ते गुरुद्वारे आ गए। मूंगफली रिओड़ियां लोहड़ी नाल संबंधित ने। लोहड़ी का संबंध किहदे नाल है
ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਹੜੀ ਵੰਡ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਹੜੀ ਵੰਡ ਲਈ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੜੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ। ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਭੈਣਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਅਪ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਤੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਵੇ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੜਾਏਗੀ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜੀਉ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜੋਗਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੰਭ ਧਾਰ। ਦੰਭ ਧਾਰ ਕਰ ਜਗ ਦਿਖ ਰਾਵ, ਲੋਕਨ ਮਹਿ ਨਿਜ ਮਾਨ ਬੰਧਾਵੋ। ਭਾਈ ਦੰਭ ਧਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਅਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਬੱਲੇ 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 ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਘੜੀ ਘੜੀ ਉਂਗਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਝੁੱਗਾ ਸਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੈਚੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣਾ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਮੱਝ ਥੱਲੇ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੱਝ ਪਸਮਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਰ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਕੌਣ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ
सब ने अपने अपने भाग खाने ने, अपने अपने कर्म खाने ने। और रब ने भी बड़ी कृपा की, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, हर बंदे दे सिर ते रोटी दा वखरा हथ रब ने रखिया, किसी दी रोटी किसी दे हथ नहीं फड़ाई। सतगुरु कहन लगे जोगियां नूं भी तुसी करदे की हो, रहने पहाड़ां चों ते इन्ना हंकार पखंड कर करके शक्तियां विखा विखा के तुसी लोकां तो अपनी पूजा कराउने हो, तुसी अपना हंकार वधाउने हो। लोकन मैं निज मान वधावो। और ये चेता रखना, इस हंकार दी ना तो कोई मुनियाद है। मुनियाद हुंदा जिन्हों आप कहने कोई टाइम लिमिट कोई नहीं है, एक सेकंड च थले उतर जाता है। ये जिहड़ा हंकार है ना, जो रब की मार पैंदी तो सेकंड में सब कुछ मिट्टी हो जाता है। यदि कोई टाइम लिमिट नहीं भी 4 साल रहेगा जी, 6 साल रहेगा जी ना, जिहड़ी घड़ी लंघ जाए ना उसका शुक्र करना चाहिए। हाँ जी। भीख कूर नह एक मावो, नाम जपे बिन क्यों सच पावो। सतगुरु कहन लगे तुसी भेख करदे हो, तुसी झूठ कमाउने हो। और ये चेता रखना, नाम तो बिना सच की प्राप्ति नहीं है। क्योंकि नाम नाल की होएगा, नाम नाल सुचमता आएगी, सुचमता नाल की होएगा, सच की प्राप्ति होएगी। हुण तुसी कहो जी कित्थे लिखिया है? धन श्री गुरु ग्रंथ साहब च लिखिया है कि सुच होवे तां सच पाइए। हुण असी उस सोच नूं की कीता, असी उहदी बना लई छुआछात कि मैं तुहाडे नाल हथ नहीं मिलाउणा जी, मैं तुहाडे लागे नहीं होना जी। चलो एक गल तो करोने ने चंगी की कि जिहड़ा असी बिल्कुल ही मलिया मेट करन लगे सी, रब ने सानू बचा लिया। नहीं तो ऐसा हैंडशेक आ गया सी भी माइया ही नहीं सी मान, मैनू खिमा कर देना। बंदे ते हथ मिलाउंदे बुलाउंदे सी, मैं गुरुद्वारे बहिंदा हुंदा सी, एक बीबी सत्ता नूं हथ मिला जांदी सी। ये तो करोने ने बहुत वधिया कीता है। वो कहता भी सोशल डिस्टेंस का की मतलब है, कहता परे मर हो रखी है। यदि ठेठ पंजाबी तो यही है ना भी परा मर, एवें गां तुरिया उन्हें कि यह गल ठीक नहीं। और दुख इस गल का, वो लोग भी हैंड शेक करते हैं जिहड़े शरीर की क्रिया करके बाथरूम जाके हाथ नहीं जे धोंदे। बहुते हथ मिलाउण वाले हो, इस गल तो सुचेत होइओ। जदों लोग बाथरूम की वरतों करते हैं, बाहर खलो जिओ, वेख लिओ भी हथ गिले होए ने ना, तो भी आगे बाहर हथ मिलाई जाते, ओहो जे अगों असीं आ। ये तो फिर महाराज ने कहा भी करोना छड्डो तां हटणगे हथ मिलाउणों। ये नहीं तो ऐसा अंग्रेज़ों का हैंडशेक आ गया सी, वो जिहड़ी आगे आवत सिंह जो पावे वाहिगुरू जी की फतेह बुलावे, वो तो गल ही खत्म कर दी। असी साडी सभ्यता फतेह बुलाउणी है, तो एक बारी फतेह बुलाओ ना तो 2 बारी वाहिगुरू मूँह तो निकलता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ना भी मूँह तो वाहिगुरू सवेर का क्या हो तो फतेह बुलाउंदे 2 बारी तो उदों ही निकल जाएगा। तो उस वाहिगुरू का नाम जपीए तो हुआ मुख पवित्र, यदि प्राप्ति भी होएगी। सतगुरु जी ने कहा भाई ये कि तुसी भेख करते हो, तुसी विखावा करते हो, तुसी झूठ कमाउने हो, तो तुहानू ये नहीं पता नाम तो बिना सुचमता नहीं है, सुचमता तो बिना सच की प्राप्ति नहीं है। जगत असत लखत है जो, मान हेत दंभ करे न सो। जिस व्यक्ति ने समझ लिया कि ये जग झूठा है, जग रचना सब झूठ है, करो कृपा करी पढ़ो खा सारे, जग रचना सब झूठ है। जिन्हें समझ लिया भी जगत की रचना तो झूठी है,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਣ ਹੇਤ ਦੰਭ ਕਰੇ ਨਾ ਸੋਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪਖੰਡ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪਖੰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਤੇ ਪਖੰਡ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਇਰ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਖੰਡ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸਲੀਅਤ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਸ਼ੋ ਅਪ, ਕਿ ਆ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੇਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਕਲ, ਅਸਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਕ ਮਨ ਹਵੈ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਾਹੀ, ਮਿਲ ਹੈ ਸੋ ਨਾਮੀ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਉਹ ਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇੱਕ ਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਭੇਦਤਾ ਨਾਮੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੰਭ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਕਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਜਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੰਭ ਬੱਧਾ ਸੀ ਹੁਮਾ ਨਾਮੀ ਪੰਛੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੰਭ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੇ ਮਹੱਲ। ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਇਹ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਨਤ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧ ਸਰਬ ਲਜਾਏ, ਤੂਸ਼ਣ ਭਏ ਨਾ ਉਤਰ ਆਏ। ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ,
कि गुरु रामदास जी ने बेनती की, महाराज अपनी शरण विच रख लो। की है वो? माफ़ी है, और तो कुछ भी नहीं है। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बेखाही, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। ये की है? ये माफ़ी है। देखो अंग्रेज़ों ने सब तो वध पढ़ी है, हर गल ते सॉरी। तो साढ़े इत्थे सॉरी अखवाउण लई बंदे नूं गुरुद्वारे लैके जाना पैंदा है। असीं एक मजाक बना लिया जी, वो अंग्रेज जी इंडिया नूं सॉरी दे गए ने जी। वो भाई तुसीं भुलेखे चों जिहड़े पिंडां थावां च गुरुद्वारे बने ने उत्थे जाके पाठ कोई नहीं जे करदा। की हुंदा उत्थे? किसी दी मੱਝ चोरी हो गई, किसी दे पट्ठे चोरी हो गए, किसी दी तूड़ी चोरी हो गई, किसी दी मंजी चोरी हो गई, किसी दी कुकड़ी चोरी हो गई। वो कहता जी इन्हें कीती, वो कहता मैं नहीं कीती। कहता वड़ गुरुद्वारे। वो सच बुलाउण लई लोकां ने धर्म मंदिर बनाए ने। रब दी सौ चुक, कहता धर्म दी सौ चुक। रब दा नां जिहड़ा सी वो जपण वास्ते सी, सौवां चुकण वास्ते नहीं सी। ते गल सिर्फ इन्नी सी भी ठीक आ भरावा मेरे तो गलती हो गई, मैं माफ़ी मंगदा। और साडी सभ्यता ये भी कहती है कि माफ़ी मंगण वाले नालों, माफ़ी मंगण वाले नालों माफ़ करन वाला वड्डा हुंदा है। ये साडी सभ्यता है कि माफ़ी मंगण वाले नालों जिहड़ा माफ़ करदा है, इनू की आख्या धर्म की दुनिया में? इनू आख्या खिमा गुण, किसी को माफ़ कर देना। हुण अगला माफ़ी मंगे ना तो तुसीं माफ़ी रेहड़ी ते लैके तुरे फिरोगे भी लो माफ़ी लै लो जी, मेरे को माफ़ी लै लो जी। सिद्ध जोगी लोगों ने माफ़ी नहीं मंगी। की होया? वही जो शर्मिंदियां दा हुंदा है, उथों जुल्ली तबड़ी चुकी फिर भज गए, हार गए। ये भी एक तुहाडे जिहड़ी तुहाडी सीरत है ना। हुण असीं चिंतन तां करदे ही नहीं ना। हुण इत्थे आए आ आपां, मैं वेख्या साडा भी जोर इसे गल ते लग्या भी मास्क ला लो जी, तुसीं निक्कर ना पाओ जी, आ ना करो जी। सारे दिन इसे झगड़े च लंघ जांदा है। ना तुसीं सिੱਖਣ वास्ते आउंदे हो, ना इत्थे कोई सिखाउण लई बैठा है। यही कारण है भी सारी उम्र इदां ही लंघ जाती है अपनी, चेंज नहीं आती, बदलाव कोई नहीं होंदा। नहीं तो एडे वड्डे रब दे घर आके बदल जाना चाहिए। जिथे आके बैठ के आपां चिंतन करिए तो सानू ये गल्लां सीखणियां चाहिदियां ने। जोगी लोगों ने की कीता? फिर खिस गया उथों। चाहिदा की सी? इक्को वारी माफ़ी मंग लैनी चाहिए सी कि नहीं जी गलती हो गई। असी बड़े पाठ पढ़ते हैं, वो भूमिया चोर जी, सज्जन ठग जी, कौड़ा राक्षस जी। मैं अज आप जी को पूछना चाहना, गुरु साहब को किन्ने वारी मिले, ठग किन्ने वारी मिले? तुसी कहोगे जी एक वारी, पर उन्हें पहली वारी ठगी छड्डती, मुड़ के मिलने की लोड़ ही नहीं सी। भूमिया चोर किन्ने वारी मिले? एक वारी। उन्हें की कीता? उन्हें चोरी छड्डती। कौड़ा राक्षस किन्ने वारी मिले? गुरु नानक साहब को एक वारी। की कीता? उन्हें राक्षसपना छड्ड दिता। मैं तो रोज बेनती करदा भी जाओ केसगढ़ साहब वाल कटने छड्ड दिओ, इक्को ही यात्रा बहुत है। केसगढ़ जाके केसाधारी हो जाओ, इक्को ही यात्रा बहुत है। हजूर साहब जाओ तो गुरु ग्रंथ साहब तो बगैर लोगों को मत्था टेकना बंद कर दो, इक्को यात्रा ही बहुत है। बाकी पैसों की खेड़, हर हफ्ते जाओ फ्लाइट लैके, की फर्क पैंदा है? ये की है? ये शो अप है।
कि पैसे के बाहूबल नाल असी तुरे फिरते हैं। सिक्ख्या सिखाया कुछ नहीं है। सीसका साहब जाने हो, एक ही यात्रा बहुत है। गुरु का हुक्म है, धर पई है, धर्म ना छोड़ी है। इको बारी जाके कह दो, गुरु तेग बहादुर साहब तेरे दर ते आया, अज तेरे नाल प्रण करके जाना, तू मेरे सिर ते हथ रखी, मर जावांगा धर्म नहीं छड्डांगा। इको यात्रा ही बहुत है। कि गुरु तेग बहादुर ऐसे बंदे की बांह छड्डेगा कदे? सवाल ही पैदा नहीं होता। पर असीं ते गल ना कदे उत्थे सुनी है, ना सानू उत्थे किसी ने सुनाई है। उत्थे लड़ाई की, वो ज्ञानी जी इत्थे बाहर चाह मिलती हुंदी सी, ये हुण बंद कर दी भला। कहते मेरे वर्गे घरों चमचा जेब च पा के लै जाते ने भी उत्थे जे वो छोले कुलचे मिल गए, कोई आलू कुलचे मिल गए, कोई राजमा ते कोई चौल मिल गए, तो खाने काहदे नाल? चमचा घरों ही चुकी आउंदे ने। असीं समझे ही नहीं कि रब का घर की है। सिद्ध जोगी लोग हार गए, तो चाहिए सी कहना चाहिए सी महाराज जी असी हार गए ना। उन्होंने हार मनी नहीं, फिर की कीता? सुनत शब्द सिद्ध सरब लजाए, जदों होण लगे शर्मसार, तूषण भै ना उतर आए, चुप कर गए। हुण अगों कोई गल औड़दी नहीं, गल सुझदी नहीं, अगों बोलिया नहीं जा रहा। हाँ जी। करी आदेश आदेश बहोरी, गए सिद्ध सब औरे ठौरी। आदेश 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 कर दे निकल गया। बड़े लोग होणगे जिहड़े तुहानूं इदां ही तुसीं उन्हां नूं घेरा जिहा पाओगे भी आ भाई आ गल इदां है, आ काम इदां है, आ गल इदां है, कोई नहीं सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, फिर मिलांगे जी, सत श्री अकाल जी, फिर मिलांगे जी। वो भी आदेश देश करते भज गए। उन्होंने गुरु साहब तो लिया कुछ नहीं, जवाब आया नहीं, उत्तर आया नहीं। पर जिवें अज तुहाडा बच्चा ही घरों सत श्री अकाल मम्मी, सत श्री अकाल जी, फिर करांगे, वो जोगी उत्थों दौड़ गए। तो बोले कि आदेश आदेश, जिवें आपां बोलते हैं सत श्री अकाल, ये उन्हां दी एक बोली है कि जदों एक दूजे नूं मिलो तो आदेश कहो। आदेश का आदेश का अर्थ होंदा जिवें नमस्कार। हिंदू वीर आपस में मिलना तो कहंदे ने एक दूजे नूं नमस्कार जी, अगों कहंदा अगला वीर आपको भी नमस्कार जी। हाँ, गोरख मता नाम एक थाना, तहां जाए किए आसन ठाना। ये उथों भजे ते आ गए गोरखमते। गोरखमता कित्थे है? यूपी विच। दिल्ली तो बहुता दूर नहीं, 6-7 घंटे का रस्ता है। ये रुद्रपुर के बिल्कुल लागे है। अजकल इसका नाम गोरखमता नहीं है, अजकल इसका नाम नानक मता है। बहुत वड्डा इतिहासक स्थान है सिखां दा यूपी विच, नानक मता साहब। उस वेले इनू कहंदे सी गोरखमता। ये जोगी उथों भजे ते गोरखमते आ गए। हाँ जी। किन्हूं तार मृगशाल डसाई, किन बैरागन पूजा उठाई। इत्थे आके किसी ने मृगशाला ते बहना कीता। किसी ने वो एक इन्हां दे कोल हत्थ च लकड़ जी हुंदी है, ते जदों एक कई दिन बैठते हैं तो फिर वो लकड़ जी हुंदी है जिद्दां अंग्रेजी का अखर हुंदा ना टी, इस शेप की। ये फिर इदा दोवें हथ रख के इदा ठोडी जी रख लेंदे ने, तो वो आसरे कई दिन कई महीने बैठे रहंदे ने। किसी ने मृगशाला विछा लई, किसी ने बरागण ते बहना शुरू, बरागण नूं ला लिया अगे ते चौकड़ी मार ली। हाँ जी। भस्म संग अंगे सित रंगा, तूषण बैठे मान उतंगा। किसी ने भस्म पिंडे ते ला ली, पर बैठे अपने अपने मान विच ने। बस मैं तेरे तो वड्डा, तू मेरे तो वड्डा। अगे तुसी किसी जदों पिंड च जांदे सी ना, ते लोग खुद कहंदे हुंदे सी ये साडे पिंड दे
ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਉਹਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲਿਖੋ ਟੀਟੂ ਬਿੱਟੂ ਸਵੀਟੀ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਹੰਗ ਬ੍ਰਹਮਅਸ਼ਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੈਰਾਗਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੂਣੀ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮੜ ਲਈ, ਤੇ ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਗੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਹੋਈ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਯੋਗ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਓਗੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਲਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਕੇਸ, ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਵਾਂਗਾ। ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਰੇਟ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘਰ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਿਲ ਡੈਥ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਟੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਾਈਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਵਕੀਲ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਟੰਗਿਆ ਥੱਲੇ ਫੱਟਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰੋ, ਥੱਲੇ ਉਤਾਰੋ, ਥੱਲੇ ਉਤਾਰੋ।
ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਪਈ, ਆਖਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ। ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੈਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। 15 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, 1.5 ਘੰਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2.5 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੈਂਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਹੈਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਓਬੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਚਾ ਲਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ। ਉਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਟਿਲ ਡੈਥ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਠ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਗਰ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਗਰ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਆਏ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿੰਨ ਪਾਛੈ ਕੇ ਤੰਗ ਚਿਰੰਕਾਲਾ, ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜੋਗੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ। ਮਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ, ਪਰੇ ਹੋਰ, ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਰ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਪਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਤਾਤ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ, ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਚੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਫੈਕਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਹੀ ਅੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਸਕੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਰਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੋ ਜੀ, ਇਨਸ਼ੋ ਜੀ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਐਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਕੋ ਕੀਨ ਆਦੇਸ ਆਦੇਸਾ, ਬੈਠੇ ਹੋ ਚਹਿਤ ਬਹੁਰ ਜਗਤੇ। ਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦੇ ਭੱਜੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਖਾ ਭਾਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੌੜੇ ਫਿੱਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੂਕੋ ਬਿਰਖ ਹੁਤੋ ਤਹ ਏਕੂ, ਤਹ ਤਾਰ ਬੈਠੇ ਜਲਦ ਬਬੇਕੂ। ਇਹ ਉਹ ਗੋਰਖ ਮੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ
ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੇੜ, ਸੁੱਕਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਲਕੋ ਤਰ ਤਤਕਾਲਾ, ਹਰਿਓ ਹੋਤ ਪਾਤਰ ਬਿਸਾਲਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਵਲੋਕਤ ਬਿਸਮੈ ਸਿਧ ਮਾਨੀ, ਕਰੇ ਅਸੂਆ ਬੋਲੇ ਬਾਨੀ। ਅਵਲੋਕਤ ਬਿਸਮੇ ਸਿੱਧ ਮਾਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਉਥੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਅਚਰਜ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਤੂੰ ਪਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੋ, ਹਮ ਕੋ ਨਾਮ ਬਤਾਵੋ ਤਿਹ ਕੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਤੂੰ ਭਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਦੁਖ ਤੇ ਔਰ ਭਇਓ ਉਦਾਸਾ, ਜਿਹ ਡਰ ਕਰਨੈ ਜਾਹੇ ਅਵਾਸਾ। ਸਾਨਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਰ ਭਇਓ ਉਦਾਸਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਸਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਰ ਹੈ ਜੇ ਡਰ ਕਰਨੈ ਜਾਹੇ ਅਵਾਸਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਜੂ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਡਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਚੜਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੜੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਤੁਰਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਿਓ ਵੀ ਉਹ 45,000 ਮੀਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਰਤ ਰਹੇ, ਵਿਚਰਤ ਰਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਈ ਨਈ, ਨਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਜਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਸਥਿਤ ਥਾਏ, ਸਥਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਾਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਛੱਡ ਖਹਿੜਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਮਵਲੈਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਦੇ ਤਿੱਬਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੂੰ ਮਹਿ ਜੋਰ ਸ਼ਕਤ ਕਹੋ ਕੇਤਾ, ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਭਰਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੋ ਮੈਂ ਜੋਰ ਸ਼ਕਤ ਕਹੋ ਕੇਤਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਖਾ ਹੀ ਦੇਖ। ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਤੁਰਦੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਾਂ ਤੁਰਦੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਜੋਰ ਸ਼ਕਤ ਕਹੋ ਕੇਤਾ, ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।